apa yang nanti kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita baca Fatihah kepada untuk diri kita yang masih kurang sehat, ada yang kurang sehat supaya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada keluhan susah dalam ekonomi supaya diberi kemudahan, dan ada yang belum sempat datang pada malam hari ini, mudah-mudahan di malam-malam yang lain bisa hadir bersama-sama kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين، ثم إلى روح خصوصا، ثم إلى حضرة خصوصا لعبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا ومشايخنا ومن حق علينا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح شيبا من حج ماشم من قجا، ثم إلى أرواح حج سسيم من حج نسيم من قرن، ثم إلى أرواح حج ياسان من حج شيبا، وإلى أرواح حج مسنة من حج قرن binti Haji Karim, wa ila arwahi Syafi'i bin Haji Syaiman, wa ila arwahi Sayyidah binti Haji Syaiman. Sayyid lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأوطان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما
تنذر من اتبع ذكره وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال أيهتم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بدون لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كنا لما جئوا لدينا مخبرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مجرمون. والشمس تجري مسخر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالنجوم القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا ونسلم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أهل الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وجوههم في ظلال الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهدكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ونعبد هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين ولم يروا عنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا ينصرهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا النساء أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشأها ويموت وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ألا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر بعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mau membaca doa. Eja mau baca doa aja. Oh, mau tahu doa. Lah, udah datang belum? Duluan. Ayo ganti-gantian nanti. Doanya nampaknya udah ini. Astagfirullah 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'adinu mahu wa yukadiru majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il sayi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al wa'usil sawaba ma qura'nahu minal qur'anil azim wa ma halalna min la ilaha illallah wa ma sabahnahu min subhanallahi wa bihamdihi وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هادية منا واصلة ورحمة من مواهب فضلك النازلة وبركة ساملة إلا حضرة سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلا أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وصحابة أجمعين ثم إلا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا
ومساتهين في الدين ومعايننا ومن أحسن إلينا ومن حاكم علينا ومن أوصانا بالدعاء وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى أرواح مذكور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل لهم حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وبدعا لهم من النار وإفكا لهم من النار اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران اللهم بحق سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أن لا تعذبهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة ومغفرة وشفاعة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات وصاعد لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنات مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شفاعة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا للذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أرحم
bacaan tahlil telah selesai, sama-sama kita bacakan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bacakan, khususnya kita doakan kepada ahli kubur, supaya bacaan-bacaan kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita ikuti saja pengajian kita pada malam hari ini, yaitu dengan membacakan kitab Risalatul Jami', yaitu pada halaman berapa kemarin ya? Yaitu halaman 27, ya. Surutul Sihatis Sholat. Ya, surutul Sihatis Sholat, tentang sholat, ya. Kita ikuti sama-sama, jangan sampai nanti tidak didengarkan atau tidak disimak dengan baik. Ada apa-apa yang perlu dicatat, jangan sampai nanti habis ngaji lupa. Ya, nanti ada yang mau bertanyakan 3 orang, jangan sampai lebih dari 3 orang. Kepada guru kita Al-Ustaz Haji Muhammad Yahya Al-Makki, silakan hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga Ustaz Raji, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, mudah-mudahan Allah angkat musibahnya, mudah-mudahan selalu diberikan kemaslahatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan pembahasan kita Ar-Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Habsyi bin Zaid Al-Habsyi dan disarahkan juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita masuk sekarang dengan pembahasan sholat. Kita berjudul tema pada hari ini Syurutu Sihhatis Sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Jadi judulnya syarat-syarat sahnya sholat. Jadi kalau ada syurut itu syarat-syarat. Kalau syartun satu syarat. Jadi beda, ini namanya jama' mudzakkar salim. Jadi syurut. Syurutu sihhatis sholati, syarat-syarat sahnya sholat. Wa yustaratu, dan disyaratkan li sihhatis sholati, untuk sahnya sholat, ma'rifatu duhulil waqti. Ma'rifatu duhulil waqti, mengetahui daripada masuknya waktu. Jadi syarat sahnya sholat itu yang pertama ma'rifatu duhulil waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi kalau misalkan kita ragu-ragu di mana-mana ini udah azan atau belum nih di kampung sini begitu. Kita misalkan ke Aceh, kan berbeda jam kita dengan jam di Aceh ya. Kita yakin nggak ada azan di situ, kita sholat aja udah yakinnya di Aceh ada HP aplikasi ini yakin waktunya segini. Nggak bisa, kita harus benar-benar yakin, harus benar-benar tahu dengan masuknya waktu sholat, yaitu dengan azan atau dengan orang yang asli orang situ. Kita tanyakan, ini udah masuk waktu apa belum? Kalau kata dia bilang udah masuk waktu ya udah masuk waktu, maka kita sholatnya sah. Tapi kalau kita nggak nanya dulu, maka sholatnya nggak sah. Yang pertama, sholat itu harus tahu masuknya waktu. Ya, harus tahu masuknya waktu itu dengan apa? Biyakinin, dengan yakin. Ya, harus dengan yakin. Karena di dalam ilmu fikih itu ada 4. Yang pertama yakin, yang kedua tawahum, yang ketiga sak, ya, yang keempat zon.
Jadi ada di dalam ilmu fikih itu ya ada empat perkara yang kita mengetahuinya apa yakin, apakah jon, apakah satu lagi sak, apakah tawahum. Ini kalau masuk waktu harus yakin. Jadi yakin itu 100% masuk waktunya. Kalau zon itu 75%. Itu namanya bahasa Arabnya apa? Zon. Sangkaan kita itu baru 75%, ya. Itu namanya zon. Belum ya yakin. Ada juga 50%, 50%, 50-50. Itu namanya dalam bahasa Arab syak. Masih ragu-ragu. Ada juga yang di bawah syak. Ini baru ngomong doang udah masuk kali gitu doang. Itu mah 25%, itu namanya tawahum. Maka semuanya itu nggak bisa yang tiga ini tawahum, kemudian syak, kemudian zon. Itu nggak bisa kita mengerjakan sholat sehingga sholatnya itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sahnya sholat itu harus yakin 100% masuk waktu sholat. Kalau sekarang mah enak kan dengan azan ya. Azan Allahu Akbar atau dengan jam. Kita kan di sini kita tahu jamnya ya. Tapi terkadang jamnya enakan yang di HP tuh yang aplikasinya Muslim begitu ya. Azan ada itu lebih cakep. Alarm azan. Khawatir mati lampu, kalau HP mah nggak ada mati lampu kan. Paling juga kalau lupa nggak dicas ya, baru mati lampu ya. Jadi dia HP mah awet. Ya. Jadi bisa, makanya HP usahakan pakai waktu-waktu sholat. Ya, biar kita sholatnya ini yakin dengan masuknya waktu sholat. Karena ya di HP pun itu aplikasinya ya semuanya udah ada orang yang ijtihad ya, udah ada orang yang bertanggung jawab. Jadi kalau salah dia yang dosa, kita mah kagak. Dia yang bikin ya diyakinin. Yang pertama harus dengan masuknya waktu itu dengan yakin. Yang kedua dengan ijtihad. Ini mah zaman dulu ya, zaman dulu dengan ijtihad. Ijtihadnya itu kalau masuk waktu sholat zuhur dengan istiwa, kalau masuk waktu maghrib dengan guru bisyamsi, yaitu terbenamnya matahari. Kalau masuknya waktu isya dengan syafaqil ahmar, mega merah. Kalau masuknya waktu subuh dengan fajar sodik. Itu semuanya ada ilmunya ijtihad. Itu orang dulu karena zaman dulu nggak ada jam, nggak ada HP. Itu HP bid'ah itu. Nggak ada di zaman Nabi ya. HP bid'ah nggak? Bid'ah ada di zaman Nabi? Nggak ada ya. Di zaman Nabi nggak ada bid'ah itu. Cuman bukan bid'ah itu, semua bid'ah itu dolalah, neraka, sesat, nggak seperti itu ya. Pesawat emang dulu ada di zaman Nabi? Kagak ada. Bid'ah dong itu ya. Bid'ahnya bukan bid'ah haram. Jadi nggak semua bid'ah itu haram. Pesawat ada dulu di zaman Nabi, cuman pesawatnya buruk ya. Terbang dia buruknya lebih cepat daripada pesawat. Kemudian itu yang pertama, au ghalabatil dhannin, atau benar-benar sangkaannya yaitu 100% mendekati yakin. Kalau ghalabatil dhann ini 90% ya. Itu bisa juga katanya. Kalau 75% enggak, kalau udah 99% atau 90% itu udah bisa kita sholat. Terus kemudian kata Imam Ahmad ini meneruskan daripada kitabnya, fa in shalla ma'asyaki lam tasihha sholatuhu. Maka barang siapa yang sholat ya bersamaan ragu-ragu, ya bersama ragu-ragu ya, di dalam hatinya, lam tasihha sholatuhu, maka tidak sah sholatnya. Kalau sholat ragu-ragu enggak sah. Seperti kita kiblat ragu-ragu, kiblat juga sama enggak sah. Ini kiblatnya kemana, kali ke sono kan, soalnya itu kali adanya ke sono ke barat, kita ke barat, itu apanya kiblatnya ya, nggak bisa. Harus ya yakin, karena nggak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yustaratu, dan disyaratkan juga. Yang kedua nih, syarat sahnya sholat itu ma'rifatul kiblati, mengetahui kiblat tuh benar. Jadi sebelum sholat harus tahu kiblatnya dulu. Jangan di rumah orang main sholat aja, terkecuali di musola pom bensin ada di atasnya tuh ada, atau di bawahnya ada kiblat ya, petunjuk begitu.
Tapi kalau di rumah orang kan nggak ada petunjuk, dikira-kirain aja sama kita, nggak bisa. Tetap harus nanya. Kalau bisa kompas tuh pakai kompas boleh. Biasanya akurat, tapi harus belajar dulu. Ya. Jadi jangan sampai kita sholat tapi kita nggak tahu kiblat. Udah selesai sholat, emang kamu kiblat ke sana? Tuh ke sono, ya. Kesinian dikit nih salah miringnya, itu nggak sah. Makanya harus tanya dulu kalau kita sholat di rumah orang. Kalau di masjid usah ditanya nggak? Orang masjid mah adabnya sholat, udah musola adabnya sholat, kecuali musola yang memang di pom bensin dan yang lainnya itu kiblatnya nggak akurat. Kalau musola di kita mah ada tempat apa ya? Tempat imamnya, jadi udah akurat, udah cakep itu, udah yakin. Jadi syarat yang kedua itu syarat sahnya sholat harus mengetahui kiblat. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga syarat sahnya sholat itu apa? Wajibu dan wajib satrul aurati, menutup aurat. Ya, menutup aurat laki-laki di dalam sholat. Itu sudah kita jelasin. Baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Jadi kalau Ustadz saya pakai sarungnya yang melebihi daripada lutut dan melebihi daripada pusar, artinya ya sampai perut di atas pusar begitu. Itu sah sholat pakai sarung doang, nggak pakai baju sah kalau laki-laki. Kalau perempuan begitu nggak sah, ya kan? Nggak sah. Kalau perempuan begitu nggak sah. Perempuan sholat ya pakai begitu doang, ya mentang-mentang sama suaminya begitu kan? Nggak bisa, tetap nggak sah sholatnya. Karena kalau perempuan aurat di dalam sholat jami'u badaniha siwal wajhi wal kafaini, yaitu wajah dan dua telapak tangan yang boleh diperlihatkan. Ya, selain dua itu nggak boleh diperlihatkan. Ada yang terlihat aja, satu rambut ya, dari bagian rambut kita ada yang keluar tuh satu rambut, maka sholat kita nggak sah karena rambut perempuan bagian daripada aurat di dalam sholat. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Jadi aurat laki-laki udah paham, aurat perempuan udah paham. Ada satu lagi aurat hamba sahaya. Hamba sahaya itu budak, ya, hasil tawanan perang. Kalau sekarang nggak ada budak. Kalau hasil tawanan perang itu kalau sholatnya sama, sholatnya kayak laki-laki, yang perempuan juga. Baina surah warukbah. Kalau perempuannya perempuan, ya, budak, ya, tahanan, tawanan, hasil dalam perang. Bisa kita perang nih sama Cina nih ya, siapin senjata misalkan ini mah, ya, siap perang sama Cina tuh. Cinanya harbi, ya, emang dia nyari gara-gara duluan. Kita mah nggak nyari gara-gara. Kalau yang baik nggak boleh. Kalau jimi wajib kita muliakan. Rasulullah dekat dengan Yahudi yang bagaimana? Rasulullah mah doain Yahudi yang bagaimana dulu? Yang harbi mah Rasul udah bantai. Ya, kalau yang jimi, yang baik, kagak ganggu Islam, ya, kagak ngacak-ngacak Islam, kagak ngikut aturan-aturan Islam, nggak ganggu dia lakum dinukum waliyadin, maka mereka harus kita muliakan walaupun mereka orang kafir. Kayak orang-orang dagang tuh si engkau dagang bolham ya, dagang lampu tuh ya, itu nggak boleh ini di Cina ya, nggak boleh, tetap dalam hak Islam itu ada ya, karena mereka berdagang, bukan harbi. Israel baru tuh harbi, merangin Palestina nggak salah ya, diapain sama dia ya, dikirim bom dibombardir tuh apa namanya Palestina sama Israel, itu namanya kafir harbi ya. Nah, perang dapat tawanan tuh Nabi Muhammad, perang Honda, perang Badar dan yang lainnya dapat tawanan. Itu kalau dapat namanya itu hamba sahaya. Hamba sahaya mah boleh diapain aja sama majikannya, bebas. Ya mau diapain aja boleh. Kenapa kok sholatnya dia hamba sahaya, sholatnya kayak laki-laki, sengaja supaya si majikannya suka, akhirnya dijima sama dia. Nah nanti dia punya anak, maka si ibunya itu harus dimerdekakan ya, supaya meringankan daripada budak ini ya. Ini dalam hukum Islam. Jadi begitu ya. Jadi perempuan, pahamnya perempuan yang merdeka. Kita merdeka nggak nih perempuan, ibu-ibu ya? Ini semuanya merdeka ya. Merdeka. Kalau nggak merdeka mah ya itu mah zaman jahiliyah dulu ya, zaman Rasulullah SAW. Terus kemudian dengan apa menutupnya?
Bisatirin tahirin, dengan penutup yang suci. Ya bukan yang najis atau yang subhat atau yang haram. Jangan, harus yang suci. Ya. Kalau haram Ustaz, sah nggak sholatnya? Sah, tapi dosa juga. Kayak ada orang udah gubatorik, ya udah minta sama Allah sampai nangis-nangis, tapi doanya nggak pernah dijabah sama Allah. Kata Allah, bagaimana aku mau mengijabah doa-doa kamu, sedangkan pakaian yang kamu pakai pakaian haram, ya. Celana yang kamu pakai celana yang haram, bukan dari pekerjaan kita, bukan nyari nafkah kita, ya, bukan cari rezeki kita, tapi ngambil dari korupsi. Orang-orang korupsi pakai kokoknya mahal, ya. Kokok apa yang mahal nih? Kokok apa yang mahal sekarang? Alhamdulillah. Haromen, ya, tuh di Ciledug kagak ada yang datang, kemahalan soalnya. Saya ke sana nggak ada yang masuk, kemahalan soalnya. Harganya di atas 300. Haromen, ya. Itu koko apa? Koko Saudi itu. Bagus-bagus itu, ya. Jarang ada yang masuk, ya kan? Karena harganya mahal banget ini, ya. Kalau giliran beli KFC kagak dihitung mahal. Padahal tuh ayam kalau kita goreng sendiri atau kita beli di jalan tuh, ya, murah. Ya di orang Islam 7.000, ya, atau paling mahal 15.000 yang enak. Kalau di tempat-tempat begitu mahal juga. Bismillah. Padahal kita nyembelihnya nggak tahu, ya kan? Nggak tahu nyembelihnya, tapi orang Islam insya Allah nyembelihnya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita mah gaya, ya kan? Banyak orang. Lebihnya gimana? Udah buat ente aja. Gaya. Giliran orang Islam beda 1.000 aja nih, beras di sana 10.000, di Cina 10.000, di Muslim 11.000. Kejar yang di Cina soalnya. Padahal mah 1.000 doang, ya kan? Nah, udah aja, ya Allah, udah. Ini warung kasihan gue boleh 1.000-nya udah sedekah. Ya, jadi pahala buat kita. Tetapi kita mah memang syaitan ini selalu menggoda kita, ya. Jadi kita itu terkadang 500 aja ibu-ibu mah dikejar. Walaupun dari sini sampai lampu merah Ciledug, padahal kalau dihitung ongkosnya habis, ya kan? Ya, bensinnya ada 500 perak. Agak bisa. Itu yang begitu. Kebiasaannya begitu. Bahkan beda 300 dikejar. Mudah-mudahan di sini mah enggak, ya. Jadi begitu. Jadi ditutupnya dengan penutup yang suci, artinya yang halal. Mubahin yang mubah, jangan yang najis. Nggak boleh yang najis. Misalkan, ya, ditutupnya pakai pakai kulit kulit ular atau kulit harimau gitu kan, biar bagus gitu kan. Itu nggak bisa karena kulit harimau najis. Karena kulit harimau najis, ya. Terkecuali bisa disamak. Kalau disamak nggak najis, ya. Nanti itu pembahasannya ada. Jadi itu najis. Kayak tas ada bulu-bulunya, itu harus tahu bulu apa, bulu kucing, apa bulu babi, ya kan, apa bulu anjing. Harus tanya dulu, ini bulu apa? Bulu bapak saya. Nggak mungkin begini, ya. Bulunya harus ditanyain bulu apa tuh, ya kan. Itu sering dibawa, ya kan, sama kita sholat ke masjid, padahal itu bulunya wallahu a'lam bishawab najis apa enggak. Ini mahal Ustaz, harganya ini tas Prancis mereknya, yang harganya 200 juta. Buat apa sih harganya mahal kalau enggak buat ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi hisaban di akhirat. Buat apa kita beli tas yang mahal hanya buat apa doang? Hanya buat gaya doang, buat pamerin orang doang, buat apa? Ya nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Mendingan kita buat beli sejadah sujud sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau saya punya guru tuh, kalau pakaiannya itu mahal-mahal. Sarung aja BHS, ya. Sarung BHS, sendal aja yang mahal-mahal tuh kalau ke masjid. Nggak takut nanti hilang, nggak takut, dia beli lagi. Begitu, ya. Beli lagi kalau hilang. Kenapa? Karena kalau menurut guru-guru kita tuh, kita kalau beli yang murah, ya, kalau beli yang murah pahalanya dikit. Mendingan beli yang mahal, pahalanya biar banyak. Kita mah enggak. Kalau buat ibadah tuh sarung udah keriting, udah 2 tahun, udah 3 tahun nggak diganti. Setahun sekali, itu pun kalau ada yang ngasih, ya kan? Ya, ada yang begitu. Maksudnya di sini mah enggak, insya Allah sarungnya baru semua. Tapi kalau ke mall tuh
Oh subhanallah, celananya yang 5 juta ya. Bajunya distro. Oh dia bangga-banggaan. Kalau ngadep Allah yang murah, ngadep Allah yang murah. Harusnya ngadep Allah yang mahal, biar kita bersyukur dengan apa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli gamis yang mahal ya, gamis yang 700, yang 200. Beli sarung BHS yang berapa tuh BHS? Paling murah 400 ya, paling murah BHS. Sarung doang ya. Itulah ibadah sama Allah. Artinya kita ada pengorbanan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu pun bagi orang yang mampu. Kalau pinjam Ustaz jangan, nanti nggak bisa bayarnya, repot, matinya dikejar-kejar utang. Itu karena kalau orang punya utang berat. Nabi Muhammad aja ketika Alqamah susah sakaratul maut, kata Nabi mungkin Alqamah punya utang. Saking beratnya orang kalau punya utang mati. Terkadang ada orang punya utang, anaknya nggak tahu ya kan, ibunya doang yang utang ya kan, ambil ke warung, warisannya banyak, emang anaknya nggak tahu, anaknya ngambil duit warisannya, anaknya nggak bakal bayar karena sayang dia sama duitnya. Udah di akhirat aja, padahal warisannya banyak. Si ibu itu ninggalin rumah, ninggalin sawah, ninggalin apartemen ya kan, ninggalin rumah, ninggalin mobil, tapi karena kita nggak ngasih tahu. Makanya kalau orang dulu itu ya, dulu saya punya orang tua, kalau dia udah sakit, kalaupun nggak sakit, dia kalau punya hutang ditulis ke warung mana, ditaruh di bawah kasur. Nanti kalau udah meninggal, kasurnya tuh kita lihat di bawahnya ada wasiatnya, hutang ke sini. Sebelum kita kubur nih orang tua kita, ya kakek kita bayarin hutangnya dulu. Setelah kelar hutangnya dibayar, langsung dikuburin. Karena berat, ini bukan ucapan saya, ucapan Nabi Muhammad. Ketika Alqamah susah sakaratul maut, itu hutang kata Nabi Muhammad itu. Karena bukan ya, Alqamah nggak punya hutang, punya dia dosa sama ibunya, sehingga dia susah sakaratul maut begitu. Jadi harus hati-hati yang utang, hati-hati anaknya kasih tahu. Jangan sampai nih harta kita banyak, nanti utang. Ada orang tua begini, anaknya nggak dikasih tahu, kan dia umur itu nggak tahu, nggak ditulis juga sama dia, nggak ditaruh di bawah kasur apa sebagaimana, nggak wasiat ke orang-orang saleh. Kita nggak tahu wafat kita kapan, kita nggak tahu mati kita kapan. Apa kita pas jalan ke sana ya, tiba-tiba di sekolah, tiba-tiba di madrasah, tiba-tiba di masjid meninggal. Kan kita nggak tahu meninggal kita kapan. Kalau kita tahu mah enak. Saya tanggal 12 bulan 12 2012 saya mati. Siapin aja kita baju yang mahal di masjid tuh 1 hari. Ibadah sujud sama Allah. Karena kita nggak tahu mati kita kan kapan. Makanya kita harus kasih tahu anak kita yang soleh, biar mereka ketika kita meninggal mereka tahu hutang-hutang kita. Karena banyak, wallahi banyak. Dia masang badan akhirnya. Itu saya enggak. Udah saya nggak mau urusan dia. Padahal hartanya yang dia ambil banyak. Karena salah orang tuanya juga. Kenapa dia ngambil? Nggak bilang. Tahu nggak punya anak. Tahu anaknya nggak soleh. Ya kan? Tahu anaknya nggak soleh, nggak bisa ngaji, nggak mau duduk di majelis ilmu, ya, sama duit rakus. Kitanya kagak ngomong. Ya nantinya bahaya. Tulis nih kalau mati nih rumah sebelum dibagiin atau bagaimana, bayar dulu hutang gua. Jangan sampai gua di akhirat dipukul sama palu malaikat. Lu di dunia enak seneng-seneng aja harta gua udah dibagiin gitu. Jadi diwasiatkan ya supaya kita pulang ke rahmatullah, pulang ke barzah, pulang ke dalam kubur kita nggak punya hutang. Insya Allah kalau nggak punya hutang selamat di perjalanan sirat, selamat di mizan, selamat daripada siksaan kubur karena kita nggak punya hutang. Kalau punya hutang, wallahu a'lam. Karena itu berat hutang itu berat. Itu hak adami ya, hak kepada anak Adam, wajib ditunaikan sebelum dia meninggal. Kemudian ya wajibu rafun najasati, dan yang keempat salah sahnya salat itu harus rafun najasati, menghilangkan najis. Rafun itu menghilangkan, rafa itu kan meninggikan, mengangkat. Jadi rafun najasati itu menghilangkan najis atau mengangkat najis. Menghilangkan najis dari apa? Minas saubi, dari baju. Kalau bajunya najis karena air kencing bocah, ganti tuh baju. Kitanya mandi dulu karena mungkin di badan kita kena najis juga karena basah. Jadi dihilangkan dulu najisnya. Minas saub, dari baju. Ini baju cek dulu najis. Enggak Ustaz, ini mah kotor. Kotor mah bukan najis. Kalau najis itu
kena tai kucing, kena kotoran anak kita, kena air kencing, itu najis. Ya, kena kena sampah-sampah, ada kotorannya, kita kena, itu najis. Tapi kalau kotor doang kena debu, itu bukan najis. Jadi yang disebut najis itu kalau yakin baju kita kena najis. Emang debu najis? Kagak najis, debu mah kotor doang. Wal badani, dan badan, dibersihin badannya. Takutnya ada darah di tangan kita, ya, bersihin darahnya. Atau ada ada nanah, ya, bersihin nanahnya. Atau ada jerawatnya betul sendiri, ya kan, ada keluar air putihnya misalkan begitu kan, cairannya, wajib kita bersihin supaya sholat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu harus rapi, sholat itu harus bersih, sholat itu pakaiannya harus bagus, ya, pakaiannya harus bagus, pakai koko kalau sholat, jangan pakai kaos oblong, ya, atau kaos biasa di belakangnya ada siapa yang berani sama gua, ya. Kan lagi sholat, ya kan, ya, lu jual gua beli, ya kan, di belakangnya ada bacaan lu jual gua beli, itu makruh, mengganggu sama yang belakang, ya, lu jual gua beli. Jadi dia orang baca Fatihah, dia mah baca apa? Lu jual gua beli. Jadi jangan makruh, kalau baju itu makruh, harus yang warna polos, ya, harus polos, jangan ada bacaan putih. Ustaz emang depannya putih, belakangnya ada bacaannya Majlis Taklim, ya, Al-Qamariyah, gitu kan. Itu makruh, ya. Sholat itu harus putih atau harus kuning tapi polos begitu, itu bagus. Sejadah pun begitu, bagus karena sejadah itu polos begitu, nggak ada bacaannya. Kalau ada bacaannya, aduh, kan ini ada gambar Mekahnya nih, apa ya, ke Mekah lagi, ini lagi sholat bu, iya ke Mekah. Akhirnya orang udah 2 rakaat, kita mau 2 rakaat. Dia mikir, dia nangis ingat Mekah. Dia berdosa karena itu bukan waktunya, itu waktu sholat. Jadi sholat itu, makanya kenapa kalau orang-orang soleh dia bawa rida, ada sejadah bacaannya Allah atau Ka'bah, ditutup pakai rida dia yang putih. Kenapa? Biar dia khusyuk gitu, dan gak mau nyakitin orang juga gitu. Itu yang bagus begitu. Ustadz adanya yang itu, ya udah pakai. Kalau bisa mah beli lagi yang baru yang nggak ada tulisannya, biar sholat kita khusyuk. Apalagi tulisannya banyak. Siapa yang sholat dia akan diberikan rezeki yang halal. Terus di tulisannya di bawahnya, ya, itu bahaya lagi. Kekhusyuan dalam sholat nggak ada. Karena sholat itu harus khusyuk, ya. Terus kemudian wal badani, di badan, dibersihin badannya. Ada tatonya dibersihin dulu tuh. Ustadz itu ada orang tatoan dia sholat, ya itu urusan Allah, ya. Kita mah nggak tahu hukumnya orang, karena tato itu dari najis biasanya, dari yang najis jatuhnya, dia harusnya disetrika dulu. Tapi dia mah nggak mau disetrika, ya udah Allah, yang penting dia mau ibadah. Urusan diterima nggak terima Allah yang maha mengetahui, ya, amalan dia. Yang penting mah kita mendorong daripada dia tatoan ada di lampu merah, mendingan itu juga sholat. Antingnya dia ngaji Quran, ada kebaikan buat dia, ya, daripada dia nggak ada kebaikan sama sekali. Wal badani wal makani, tempatnya juga harus bersih dari najis, ya. Tempatnya dibersihin. Ada tai cicak nggak tuh? Tai cicak di rumah kita tuh ada, bersihin, ya, bersihin, buang, ya, atau sampah atau jual, ya, kumpulin jual tuh tai cicak, ya. Sekarung ada, nanti Ustaz beli tai cicak, ya, buat organik, itu bagus, ya, kumpulin. Bersihin dulu tempatnya. Kalau nggak mau dibersihin, pakai kayak karpet begini, khusus karpet buat sholat, ya. Jangan karpet itu yang buat sholat dipakai buat biasa duduk ada tamu atau anak jalan-jalan. Khususin buat sholat, karpet buat sholat. Sekarang mah sejadah, ya, sejadah ada khusus, alhamdulillah. Jangan sampai sejadah itu ditaruh, anak-anak nanti nggak tahu dia habis dari kamar mandi nginjek air kencing apa, ya. Harus kita khususin buat sholat, biar sholat kita bersih. Jadi tempatnya harus bersih. Apalagi tuh yang tanggung jawab besar tuh, yang orang khotib tuh, yang marbot yang ada di masjid itu, kalau khutbah
semua yang kayu itu tuh semuanya harus bersih. Yang dipegangnya jangan ada yang najis. Nanti kalau ada aja tai yang nggak dibersihin itu najis, akhirnya khutbahnya nggak sah, dosa yang marbotnya atau dosa yang DKM-nya. Kenapa ente DKM ya? Dewan Kemakmuran Masjid, nggak mau diganti-ganti sekarang DKM banyak yang begitu, dijadikan perusahaan nama dia. Sama dia, walhasil begitu, nggak mau diganti-ganti atau yang bagaimana. Walhasil harus dibersihkan begitu. Jadi makan itu tempatnya dari najis. Terus kemudian yang keberapa? Yang kelima, wajibu dan wajib alal qadiri atas orang yang mampu. Jadi wajib atas orang yang mampu di dalam syarat sahnya salat itu ayyusolliya al fardhu qa'iman, yaitu salat fardu itu dalam keadaan berdiri, beristirahat, dalam keadaan berdiri ya, dalam keadaan berdiri. Salat wajib nggak boleh duduk terkecuali dia stroke, terkecuali dia punya penyakit, terkecuali dia hamil udah 9 bulan gede ya, atau suka sakit ya, perutnya udah kena sama paha gitu kan, boleh silahkan duduk. Tapi kalau kayak kita sehat walafiat nih, kita mah malas sholat maghrib duduk aja ya, pusing sedikit, pusing padahal masih bisa duduk, masih bisa berdiri, itu sholatnya nggak sah. Karena sholat wajib itu berdirinya wajib, kalau sholat sunnah berdirinya sunnah. Sholat wajib berdirinya wajib, sholat sunnah berdirinya sunnah. Kalau mau sholat witir 3 rakaat duduk nggak apa-apa. Nggak punya penyakit saya nggak apa-apa, duduk nggak apa-apa. Saya aja kalau witir biasa kalau ngerjain 11 cuma duduk. Nggak apa, duduk daripada nggak ngerjain, duduk nggak apa. Cuman nilainya dikurangin sama Allah, harusnya 100 jadi 75 gitu. Dikurangi, kata Allah kurangin ya dikit ya. Terus kemudian wajib atas orang yang mampu ya, yang nggak sakit, sholat fardu itu dalam keadaan berdiri. Paham? Kira-kira paham gak nih yang dijelasin? Paham ya? Nah, itu syarat sahnya sholat sahnya sholat itu ya, yang pertama mengetahui masuknya waktu dengan yakin dan dengan ijtihad atau dengan banget sangkaan. Terus kemudian yang kedua harus mengetahui kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Ditutupnya dengan apa? Dengan penutup yang suci dan mubah. Nggak boleh yang suci tapi haram, nggak boleh, harus mubah. Terus yang ketiga apa? Menghilangkan najis. Dari mana menghilangkan najis? Dari baju, badan sama tempat sholat. Kemudian yang terakhir apa? Syarat sahnya sholat wajib berdiri bagi orang yang mampu. Yang sakit boleh duduk. Sedikit kita masuk kepada furudus sholat, masuk kepada fardu-fardu sholat, atau di dalam kitab lain atau di dalam hadis itu arkanus sholat. Rukun-rukun sholat dengan fardu-fardu sholat itu sama. Furudus sholat, fardu-fardunya sholat itu ya, itu kita bahas apa sih itu sholat. Definisi sholat itu menurut bahasa ad-du'a, yaitu berdoa. Jadi definisi sholat menurut bahasa Arab ad-du'a, yaitu berdoa. Kayak kita berdoa dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kita minta kan, berdoa. Jadi menurut bahasa sholat itu adalah berdoa. Menurut syariat Islam, apa itu sholat? Sholat itu aqwalun wa af'alun muhtatamatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, yaitu pekerjaan, tingkah laku dan pekerjaan ya, yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Itu namanya apa? Sholat. Terus kemudian masuk kepada furudus sholat, fardu-fardunya sholat. Fardu-fardunya sholat, apa sih fardu-fardunya sholat? Yang pertama an-niyatu, yaitu
niat. Gimana niat sholat maghrib? Coba bareng. Usolli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Isya. Usolli fardhal isya'i arba'atin mustaqbilal qiblati adaan muman lillahi ta'ala. Subuh. Usolli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Zuhur. Usolli fardhal zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Asar. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Salat jenazah. Usolli usolli fardhal jenazah. Salat jenazah tulis yang belum bisa. Salat jenazah tulis usolli ya. Karena salat jenazah kita jangan ngambil duitnya doang tuh, dibagi duit, ditagih kata tuh mayit, sialan dia sholat kagak becus, duit gua diambil. Ya. Nanti akhirat ditagih, mana duit gua? Ya lu sholatnya kagak benar sih, duitnya diambil ya. Kalau bocah sih kagak apa-apa. Ini udah tua ya. Itu orang kaya menyinggung, cepet orang miskin, malas lillahi ta'ala, itu mah ya jangan begitu. Ya jangan begitu. Ya tulis usolli ala hadzal mayyiti, tulis usolli ala hadzal mayyiti. Udah. Arba'a raka'atin, salah, arba'a takbiratin, arba'a takbiratin. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin ya. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a fardul kifayati atau fardul kifayati. Fardul kifayah disebutin soalnya bukan fardul ain. Fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Karena nggak mungkin sholatnya sendiri, pasti makmum. Ma'muman lillahi. Coba bareng salat jenazah. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Itu salat mayit ya. Salat mayit begitu. Sholli ala hadzal mayyiti. Orang ada begini, usolli ala hadzal mayyiti kalau laki-laki. Kalau perempuan usolli ala hadzal mayyitati. Gak usah, sama aja, orang meninggal sama aja. Sama aja, usolli ala hadzal mayyit aja. Gak usah ala hadzal mayyitati, gak usah. Fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Itu barang satu kali lagi. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, udah. Itu salat salat kita jenazah. Jadi yang pertama di dalam salat itu yaitu niat. Jadi yang pertama itu salat niat. Ya. Niat, yang pertama niat. Jadi yang pertama itu yang difokuskan niat. Takbiratul ihram Ustaz itu gimana? Takbiratul ihram itu harus dengan niat juga. Jadi di sini mah enak. Niat itu yang pertama niat, wa takbiratul ihrami ma'an niyati, dan takbiratul ihram bersama niat. Jadi berarti niat sholat yang benar ini begini Pak Bu. Karena banyak orang yang keliru di dalam masalah sholat. Jadi niat sholat yang benar ini begini.
misalkan sholat maghrib, usolli fardul maghribi, kita namanya kita omongin itu namanya talafuz, ngomong usolli fardul maghribi salah rakaatin mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Takbiratul ihram tuh. Allah, di sini niat ternyata. Kenapa dipanjangin? Karena di sini niat. Kalau kita jarang niat, sebenarnya ini yang sempurna, yang sah betul-betul dalam sholat itu di sini niat. Niatnya bagaimana? Di sini Allahu Akbar, di hati saya niat mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah Ta'ala. Gitu. Baru begitu. Makanya direnungin tentang berdoa. Allah. Emang kita ngerenung buat ngapain? Kalau buat bukan nyesuaiin di dalam hati kita niat, karena niat itu adanya di mana? Di dalam hati. Kalau yang ngomong mah bukan niat, namanya talafuz di dalam bahasa Arab. Lafaz. Ya. Kalau lafaz mah nggak wajib, yang wajib itu niat. Tapi orang kenapa dia nggak paham? Karena dia nggak mau belajar ilmu, intinya begitu. Dia merasa benar padahal mah dia salah. Ya. Makanya orang ahli ibadah itu 1000 rakaat ahli ibadah dengan 2 rakaat sholat sunnah ahli ilmu, maka pahalanya lebih besar ahli ilmu. Kenapa sebabnya? Karena dianya ngerjainnya benar. Salat tarawih, salat sunnah. Maksudnya nggak bisa gimana? Sama tetap niat juga. Ya sama juga nanti ya. Terus. Jadi harusnya jadi nanti kalau takbiratul ihram usahain gini nih. Pas usollinya lafaznya usolli nanti subuh nih ya. Kalau yang sholat subuh ya. Mudah-mudahan sholat subuh semua. Sholat subuh tuh. Usolli fardhu subhi rakaat ini makmuman lillahi ta'ala. Kalau di masjid, kalau di rumah mah sendiri ya. Makmuman lillahi ta'ala. Tuh pas Allah di dalam hati saya niat mengerjakan sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Bar tuh. Makanya Allahnya boleh dipanjangin. Ngapain kalau kita dipanjangin? Kalau bukan buat dapetin niat di dalam hati, itu yang benar-benar sah dalam sholat. Kalau nggak barangnya disebutin kan? Nanti pertanyaannya ditulis ya. Terus kemudian itu yang kedua. Yang kedua takbiratul ihram dengan niat. Yang ketiga wa qiraatul fatihati bil basmalati, dan membaca surat Fatihah dengan bismillah. Artinya bismillahnya itu jadi wajib. Ada orang di Mekah, Alhamdulillahirabbil alamin, dia bismillahnya nggak ada. Itu Mekah, mazhabnya beda dengan mazhab Indonesia. Mazhab Indonesia mayoritas mazhab Imam Syafi'i, mayoritas NU, Muhammadiyah, apalagi tuh ya, NU Muhammadiyah, yang lainnya pokoknya begitu. Itu namanya mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu bismillah itu hukumnya wajib. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah itu. Kalau Maliki dan Hambali itu bismillahnya sunnah. Jadi dia nggak ada bismillahnya. Sekarang pelan. Imam Sudais ketika ngimamin di Istiqlal, dia karena ngimaminnya di Imam Syafi'i, coba dilihat di YouTube-nya. Pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini orang alim tuh begitunya. Apa namanya? Tahu situasinya. Kita mah enggak, baru pulang dari Mekah kemarin, pulang ke Indonesia, Alhamdulillahirabbil alamin. Lu ngapa lu baru Mekah? Anda ngikutin Mekah, engkau paling benar, enggak bisa begitu. Lu takut ilmunya. Ini orang yang belnger begini, yang ya begini. Datang ke sana umrah sekali, balik udah nyalain orang. Lu ngaji kagak, bisa Quran aja masih enggak bisa, Quran aja masih berantakan. Ya, datang ke sini langsung ada Imam Sudais yang hafal Quran, alim, ulama besar. Di Istiqlal besoknya baca bismillahnya, Fatihahnya dengan bismillah. Karena kalau orang datang ke Mekah, kita harus ikut Mekah, jangan kita ngikut Syafi'i, enggak. Karena mayoritas di sana orang Mekah ini orang mazhab Maliki. Kita ngikut Maliki. Jangan gini. Di sana enggak pakai bismillah, kita katain ini enggak sah nih. Enggak boleh. Jadi harus ngikut lingkungan. Mereka orang-orang Arab ke puncak harus ngikut lingkungan yang ada di puncak. Orang Arab sebelah orang Arab ini ya.
orang itu sengke ya, begitu ya, kesana ke puncak ya, ya harus ngikutin apa yang ada di puncak mayoritas Syafi'i ya, nggak bisa mereka membantah ya. Makanya permasalahan kemarin sama di YouTube tuh banyak, coba dibuka masalah kurban apa namanya, Syekh Ali Jaber. Jadi dia mengatakan katanya satu kambing ini buat satu keluarga, itu mazhab dia. Mazhabnya Pak Imam enggak, satu kambing satu orang. Jadi dia soalnya Ali Jaber kagak salah, benar, cuman kitanya yang salah. Kenapa kita nggak belajar langsung dan nggak bertanya langsung? Nah, itu kalau kepepet baru, kalau kepepet ini mau kurban nih, pengen kurban nih keluarga 3 orang, pengen 3 kambing, tapi tiap tahun adanya 1 kambing terus gitu kan. Udah kita usahain tapi dapetnya 1 kambing, udah niatin buat 3 orang gak apa-apa, itu uzur karena dia adanya 1 kambing. Jadi memang nggak bisa 3 kambing karena ngikutin mazhab Maliki, jadi 1 kambing dia nggak boleh, karena mazhab Imam Syafi'i 1 kambing itu 1 orang, 7 kambing 7 orang, 1 sapi 7 orang. 1 sapi berapa orang? 7 orang. 1 sapi kemana nih, ada yang kurban 1 sapi 8 orang, katanya hapus 1, nggak bisa, harus 7 orang, nggak boleh 8 orang. Kalau 8 orang kasih aja ke ustadz yang lain, biar dia tanggung jawab di akhirat, gue nggak tahu. Karena kita punya dalilnya begitu. Jadi kalau dia nyembelihnya dia ustadz dia yang lain, ya tanggung jawabnya dia di akhirat. Kita nggak mau sembarangan, ya. Nggak mau sembarangan kalau kita nggak tahu dalilnya, cuma denger doang. Kalau denger itu terkadang salah. Kayak dulu ya yang Yesus Kristus Isa Al-Masih, Nabi Isa bilang tuh ke kakek-kakek anak Abdullah, kakek-kakek dengernya anak Ibnullah, beda. Dia ngomong kata Nabi Isa, saya ini hambanya Allah. Ini kakek-kakek dengarnya bukan hambanya Allah, saya ini anaknya Allah. Kakek-kakek membunuh tuh Isa, dia anak Tuhan. Dia ngomong tadi dia anak Tuhan, padahal enggak, bukan, kupingnya dia kurang, si bolot tuh dia kurang kupingnya. Akhirnya Nabi Isa dikejar-kejar. Yang terbunuh bukan Nabi Isa, mirip dengan Nabi Isa. Nabi Isa mah diangkat ke langit, nanti turun lagi ngelawan apa? Dajjal, berantem sama Dajjal ya, Nabi Isa begitu. Jadi harus kita, makanya ilmu itu harus ada catatannya kayak begini. Kalau ngaji-ngaji begini enak, kita lupa catatannya bisa dibuka. Tapi kalau cuma denger doang nggak pakai kitab, itu kalau denger nih nanti ditanya, lu dapat dari mana kitabnya? Enggak, gua mah dari Kiai Sono dari mana? Kalau kita punya kitabnya, lu kata siapa salah-salahnya sholat itu harus masuk waktu? Anak ada kitabnya kebetulan, ini ente masuk ke rumah nih, catatannya, nih kitabnya. Jadi begitu manfaat ngaji kitab itu begitu. Makanya orang-orang dulu, kiai-kiai dulu nggak mau ceramah, maunya kayak ngaji begini. Kenapa sebabnya? Karena ada catatannya. Ya ada catatan. Dan terkadang kalau kita dengar mat, terkadang bisa juga lupa. Kullu ma hufidha farra wa kullu ma kutiba qarra. Setiap yang dihafal itu pasti hilang, setiap yang dicatat itu bakal kekal. Yang penting catatannya enggak hilang. Ya, paham kira-kira ya? Yang ketiga, setelah baca Fatihah, kemudian wa tasdidatil arba'in asyrata. Dan ini masih kedua juga ini ternyata. Wa tasdidatil arba'in asyrata, dan harus kebaca surat Fatihah itu tasdidnya surat Fatihah ada 14. Coba aja lihat surat Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin, tasdidnya ada berapa? Ada 14 apa ada berapa? Di sini disebutin ada 14. Itu harus kebaca semuanya. Ada orang yang bacanya bukan begitu. Iya. Nah, itu nggak sah salatnya. Makanya kalau salat di CBD, salat di rest area, lihat dulu bacaannya, jangan main ngikut aja. Kalau bacaan kita lebih bagus, kita mendingan sendiri, karena ngikut sama dia juga percuma. Kagak sah nih. Ya enaknya punya ilmu. Makanya tadi dibilang orang belum tentu ke masjid terus tiap hari tapi kagak ngaji. Ini belum tentu, ini dia orang ibadahnya diterima. Tapi kalau jarang ke masjidnya 5 waktu doang, dia sholat 5 waktu doang, tapi dia tahu ilmunya, diterima di sisi Allah. Beda dengan orang yang ibadahnya rajin tapi nggak tahu ilmu, kerugi-rugi ya. Rugi-rugi dia ibadah sampai dengkulnya hitam ya,
sampai jidatnya digosok-gosok sama dia sampai hitam juga, tapi fikihnya sama. Itu bagaimana urusannya? Ya. Jangan ya, kalau hitam dengan sendirinya emang rajin tahajud, alhamdulillah. Tapi kalau digosok-gosok nggak boleh. Atau diginiin nih biar merah nih, digituin kan ada kan ya? Nggak boleh. Ya, supaya kelihatan ahli ibadah. Ente ahli ibadah di mana? Justru ibadah itu harusnya nggak diperlihatkan ke orang lain. Ya, kalau kalian Sayyidina Hasan Basri radhiyallahu anhu, Sayyidina Hasan Basri itu setiap malam jam 2, setengah 2 malam dia manggul beras, taruh namanya shadaqatus sir. Ditaruh di pintu-pintu orang, ditulis sedekah. Ditaruh setiap malam sampai umur itu nggak ada yang tahu itu yang ngasih Sayyidina Hasan Basri. Pas ketika meninggal, di sini ada bekas panggulan, ada bekas apa namanya? Bekas dia manggul beras di pundaknya. Pas begitu Sayyidina Hasan Basri meninggal, dari mulai malam itu sampai malam-malam yang lainnya nggak ada lagi di depan rumah itu ada ini shadaqah sir. Ustadz kalau begini shadaqah sir bukan? Saya ketemu DKM, udah ketemu DKM, nih saya sedekah ya 500.000. Jangan dibilang ya saya shadaqah sir, bilang aja hamba Allah. Ini mah bukan shadaqah sir, ada yang tahu DKM. Kalau shadaqah sir itu hanya Allah dan kita doang, itu namanya shadaqah sir. Contoh nih, ibu bapak tuh di sana ada keropak itu kalau bahasa kita apa? Ada kotak amal tuh di At-Taqwa, di depannya tuh kaleng. Jam 2:30 ibu ke situ sendirian, masukin, nggak ada yang tahu orang. Nah itu namanya shadaqatus sir. Ya, itu shadaqatus sir itu nggak ada yang tahu. Pagi-paginya, jangan bilang ya aneh malam sedekah 300.000. Berarti bukan sir lagi. Makanya shadaqatus sir itu berat. Yakin berat shadaqatus sir itu. Karena kalau kita itu kalau nyembunyiin kebaikan itu kita tuh pengennya dia diomongin sama orang gitu kan. Pengennya ini orang udah gak ada yang tahu, tapi tetap aja ngomongin terus. Kecuali seorang guru atau seorang bapak mendidik anaknya tuh ya, anaknya suruh masukin ke kotak amal, bagus tuh biar dia belajar sedekah. Tapi lebih dahsyat lagi shadaqatus sir ya. Shadaqatus sir tutba'ul bala. Orang yang bersedekah tanpa ada yang mengetahui, dia akan dijaga dari segala musibah. Walaupun 2.000 nggak ada yang tahu, cuma saya sama Allah. Teman saya, istri saya, bahkan anak saya yang selalu ikut dia nggak tahu. Hanya saya dengan Allah. Insya Allah kita dijaga dari bencana, dari bahaya. Makanya sekali-sekali, sebulan sekali shadaqatus sir, nggak ada yang melihat. Kalau di masjid Ustaz, kayak di masjid begini nih, kan duit nih digituin. Nah digituin kan, diumpetin gitu, padahal mah digituin 2.000 dia ketahuan. Kalau 100 mah enggak diginiin. Apa yang konteng ya? Itu 1.000, beda begitu. Oh itu 2.000 pasti. Ya. Kalau 100 mah biasanya diginiin. Nah itu bukan shadaqatus. Makanya kalau di masjid-masjid gak usah hamba Allah sebutin nama kita udah. Nama saya misalkan Muhammad Yahya, saya Muhammad Yahya bersedekah ke masjid 500.000, biar orang ikut kita daripada hamba Allah. Oh itu masya Allah ya, orang miskin aja bisa bersedekah, masa saya kaya nggak bisa bersedekah? Mendingan gitu. Kalau mau sir sekalian, DKM yang nggak tahu kita masukin ke keropak sendiri, kita sama keropak yang tahu. Jadi kita masukin 500.000. Ya keropak itu kotak amal, masukin tuh. Walaupun sebulan sekali shadaqatus sir itu bagus, bakal kerasa. Kalau Sayyidina Hasan Basri mah setiap malam dia manggul beras. Tuh gitu orang beramalnya itu ketahuannya pas udah mati. Nah, kayak orang-orang soleh yang udah meninggal baru kitab-kitabnya, karangannya keluar tuh begitu. Kalau kita mah enggak ya kita mah enggak. Ya taatnya nggak ada, cuman kalau kita ngerjain sedikit sombongnya minta ampun. Gue udah merasa, nggak boleh merasa. Ini merasa ini dari iblis setan. Ana waladi Adam wala fakhar. Nabi Muhammad aja nggak pernah sombong, walaupun Nabi yang paling mulia. Terus kemudian jadi tasdid Fatihah, Bapak Ibu lihat di surat Al-Fatihah, pasti dari mulai Bismillah sampai waladhdallin itu tasdidnya ada 14. Nah tasdid 14 itu harus kebaca. Kalau nggak kebaca maka sholatnya nggak sah.
Terus masih yang kedua, yang ketiga, wa ikhrajid dodi minadh-dha'i, dan enggak boleh mengeluarkan huruf bo dengan huruf go. Walal dhalin ya, atau walad jadi dal. Enggak bisa walau bo jadi bo, walau bo jadi bo. Kalau salah aja Pak, makanya Fatihah ini kenapa harus bagus? Karena rukun di dalam sholat. Fatihahnya bagus maka sholatnya sah. Fatihahnya salah sedikit maka sholatnya enggak sah. Jadi Ustaz, Fatihah saya kurang bagus, ya besok-besok panggil Ustaz ke rumah biar Fatihahnya bagus. Kalau nggak mau panggil ke rumah, bikin buat khusus tahsin surat Al-Fatihah, bisa, caranya gampang. Ya. Atau rekam, nih, Ustaz ini Fatihah saya benar nggak? Rekam nih, japri ke saya. Oh Pak kurang sedikit, bisa, begitu. Yang penting ada kemauan. Biar Fatihah kita benar. Kan saya mah jarang imam. Emang Fatihah buat imam, buat semua makmum ataupun imam, baik sholat sendiri ataupun sholat beramai-ramai. Fatihah wajib. Walau dhalin, udah ngasah. Orang do sih, walau dhalin, atau walad jadi dal. Ada lagi yang lebih parah, walab jadi ba. Wala bedolin, kok jadi ba jadi drone, ini gimana urusannya? Ya. Wala bedolin. Ada orang dulu sholat ya, jadi belakangnya itu ya, di belakangnya itu yang imam bapaknya, yang makmum anaknya. Kebetulan ya bapaknya ini namanya si Amin. Pas begitu bapaknya bilang waladhdallin, anaknya bilang apa? Bapak. Karena kalau Amin dia nggak hormat, dia anaknya ngaji. Ya, kalau diomelin sama bapaknya. Jadi pas waladhdallin harusnya apa? Amin. Kan bapaknya namanya Amin. Kalau dimarahin dia apa? Bapak. Ya. Terus sedikit lagi, walaisa fil fatihati dhaun, dan bukan di dalam surat Fatihah itu dho, bukan dho tapi dho, bukan dho tapi bo, bodol Garut ya. Yang enak bodol mana? Bodol Garut ya. Bukan dho tapi bo ya. Itu yang disebut dengan fardu salat. Insya Allah minggu yang akan datang bakal diteruskan dengan ruku, bagaimana itu ruku, bagaimana itu i'tidal itu ya, ukurannya bagaimana ya, kemudian cara i'tidal itu yang benar-benar sempurna bagaimana, ruku yang sempurna bagaimana, dan tasahud awal, duduk dari tasahud awal, insya Allah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau bertanya silahkan. Itu langsung aja tanyaannya. 3 orang. Ya, satu lagi, 2 lagi, satu lagi kapan? Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nunjuk-nunjuk itu ada ini nggak sih? Nunjuk-nunjuk ayat. Iya, terus ini soal pakai masker. Salah apa enggak? Satu lagi. Ayo, namanya satu lagi. Kalau ada cuma 2 doang berarti. Kita nggak dalam kabinet lain. Namanya sekarang satu lagi siapa? Ada? Udah 3 ya. Yang pertama, bagaimana sholat di rumah orang kita pakai celana panjang, kemudian segitiganya itu bau pesing apa enggak? Yang ngerasain kan bapak. Ya, kecipratan apa enggak yang ngerasain bapak, bukan saya, ya kan? Bagaimana perasaan kita? Kalau kita ragu-ragu harus diganti.
kayaknya ini tadi udah kencing karena buru-buru, akhirnya pas berdiri keluar lagi dikit misalkan, ya kan, berarti bapak harus ganti. Enggak, ini mah bersih, saya nggak keluar lagi. Makanya kalau kencing itu, habis kencing itu diurut. Makanya kalau kencing, saya mah demi Allah, kalau kencing berdiri kagak mau. Karena kan kencing berdiri itu nggak baik sebenarnya. Cuman sekarang kan semuanya berdiri ya, di kantor apalagi. Nah ini dulu kita pernah sekali berdiri karena udah kebelat, WC-nya udah penuh, akhirnya kita berdiri. Sebenarnya mah nggak boleh, duduk bagusnya jongkok. Nanti berdiri misalkan, kalau berdiri hati-hati tuh cipratan airnya ke celana kita, biasanya kena kalau yang berdiri. Kalau yang jongkok insya Allah nggak kena karena pakai gayung ya. Nah nanti kalau nggak mau itu keluar lagi air kencingnya, diurut jakarnya. Jadi dipencet tuh, digituin, 3 kali ya. Jadi sampai berdehem ya. Terus kalau dipijitnya sama bini salah ya. Sama sendiri ya. Jangan batuk. Dehem. Jangan terus jangan. Ya harus 3 kali. Insya Allah itu nggak ada air kencing menetes itu. Kalau perempuan nggak dipijit dari perut perempuan, dari perut nih, dari bawah terus diurut ke bawah, itu 3 kali. Biar bagus juga ya, biar nggak banyak keputihan juga tuh urut, manfaat. Ya biar nggak banyak keputihan. Kalau perempuan kan suka ada keputihan. Kalau laki-laki ya biar nggak pas berdiri keluar lagi satu tetes ya kan, biar nggak begitu ya. Diurut, tadi diurut ya, jadi selama ini belum pernah diurut. Nah nanti diurut biar yakin nggak keluar ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sholat kalau diputer-puter ya, ini makruh. Karena kalau muter-muternya jari itu sholatnya sah. Tapi kalau yang muter-muternya nanti ada lagi orang yang begini tangannya, itu mah batal. Karena salah satu khotwat 3 kali gerakan itu udah batal. Ini berapa kali? 1, 2, 3 udah batal. Jadi jangan digini-gini. Emangnya mau ngapain digini-gini? Dan gak ada dalilnya. Justru di sholat itu ada yang namanya tumakninah. Tumakninah itu sukunul a'dha'i, yaitu diamnya anggota tubuh kita, diam. Enggak ada yang namanya gerak, makruh jadinya. Jangan mau kenceng. Giniin nama kita, wah menang lo, baru diem. Karena kita kasih begini. Ini nggak boleh makruh. Dan saya nggak tahu di dalilnya dari mana. Dulu 2010 belum ada. Sekarang 2018, 2019, 2020, 2021 sampai sering lihat yang begini. Dulunya memang nggak ada. Orang begini. Wah, gini. Batal. Makruh ya, makruh. Sah salatnya tapi makruh itu harusnya ditinggalkan. Terus yang kedua, bagaimana sholat pakai masker? Enggak apa-apa. Karena memang sekarang COVID-19 ada yang benar apa ada yang enggak, itu mah terserah masing-masing. Yang penting sekarang pemerintahan sekarang menekan COVID itu luar biasa penyebarannya. Dan sekarang meningkat kalau dilihat di TV. Wah, saya wallah alam bisawab kagak tahu. Ya, saya memang nggak tahu COVID benar apa enggak ya. Tapi teman ada yang kena COVID memang sesak napas kemarin sampai dia harus dikasih donor darahnya itu AB. Kata saya AB juga di dari darah saya aja, nggak bisa, harus darah orang yang pernah COVID juga. Ya ini aneh-aneh sekarang. Iya, kata saya AB, saya donorin darah, ambil sekantong mah udah nggak apa-apa. Ya, kata dia usah pernah COVID, kagak aku COVID. Harus cari yang COVID, udah gila kan sekarang. Jadi donor darahnya itu kalau mau sembuh harus yang pernah COVID, mantan COVID-19. Kalau nggak mantan COVID-19 nggak bisa. Kalau yang COVID nggak boleh juga, harus mantan COVID. Akhirnya pendeta yang ngasih, nggak tahu benar apa enggak tuh. Ribet sekarang mas, sekarang mas ribet. Kita mah udah serahkan semuanya Allah yang maha tahu, Allah yang maha menggerakkan hati kita, menggerakkan hati-hati mereka orang zalim, menggerakkan hati mereka orang yang baik. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita mau dipilih orang yang
terbaik dan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Udah minta itu aja sekarang, puyeng kalau ngurusin begituan ya, nggak ada habisnya. Ini kemarin ulang tahun Januari ya kan, COVID-19, jadi udah setahun lebih ya, terus aja begitu. Akhirnya orang-orang yang dagang kesian ya kan, kesian orang yang dagang. Polisi sekarang lebih banyak duit ya, karena kerjanya dia siapa? Aktif ya, di sini dapat duit, di sana dapat duit. Polisi lagi banyak duit sekarang ya, dia lagi ngantongin duit mulu, bininya 3 kali kan, jadinya ngantongin duit banyak sekarang ya. Kalau kita orang pedagang ditutup ya, yang lain-lain tuh kayak orang-orang muslim ya, semuanya mereka emang makannya dari dagang hasilnya gitu kan, kesian kita sedih orang. Tapi udahlah, itu kita serahin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini salah kita juga, Allah ngirim kayak begini. Salah kita apa? Kenapa kita dulu nggak melek umat Islam? Kenapa kita dulu umat Islam nggak sadar akan terjadinya kiamat? Kenapa kita semuanya nggak sadar dengan kepemimpinan yang kita pilih? Kenapa kita dulu nggak semangat di dalam menuntut ilmu? Ini salah kita juga, yakin Allah tidak akan menurunkan bencana terkecuali kita mengundang bencana tersebut. Yakin kita yang salah, Allah nggak salah. Kalaupun Allah menurunkan kita nggak salah, ada hikmahnya di balik semua ini. Yakin ada hikmahnya, insya Allah. Yang penting kita mudah-mudahan kita doain, mudah-mudahan yang seperti ini, mudah-mudahan penyakit yang nggak jelas ya, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. COVID-19 mudah-mudahan besok segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan yang buka warung, buka dagangan, mudah-mudahan dagangannya ya maju, rame ya, bisa berjualan kembali, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir tadi pertanyaannya, jadi kalau pakai masker hukumnya mubah, boleh silahkan. Karena lagi begini, tapi kalau nggak lagi corona makruh. Ya kalau lagi corona mubah, kalau nggak lagi corona makruh. Ya karena ini nggak apa, sujud begini nggak apa-apa, karena dalam sujud itu nggak ada bacaan, nggak ada bacaannya sunnah. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi, itu subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali itu sunnah. Kalau yang wajib itu yang harus terbuka itu apa? Ya ini keningnya, ya jabahnya, jidatnya harus kena ke tempat tuj. Adapun hidung sama mulut itu nggak usah, jadi boleh silahkan. Ya, terus yang terakhir tadi pertanyaannya, bagaimana kalau hutang? Anak kita tahu kita punya hutang, kita mati, anaknya kagak dibayar. Makanya tulis berapa harta yang kita punya, disiapin. Barangkali gua meninggal, tuh itu jangan lu ganggu. Anaknya nggak amanah, anaknya masuk neraka. Gua mau udah gugur kewajiban ngebagiin harta gua buat bayar hutang gue selama di dunia. Kalau gua mati duluan, ya utangnya bayar tuh sama lu, jangan lu ambil. Kalau lu mau ambil rumah, bayar rumahnya separuh tuh. Kalau enggak, tuh itu rumah lu ambil tapi lu bayar utang gua. Misalkan dicatat aja, jangan langsung dicatat, nanti anaknya baca lu utang tuh, bayar dulu. Nggak bunga nggak mampu gua bayar. Rumah jual, udah rumah sisanya baru bagiin duitnya. Buat lu sisanya, ya utang dulu beresin, jangan dibagi-bagiin. Ini 100 juta, ini lu 50 juta, ada yang utang, kamu nggak habis duitnya. Ini yang begitu, kebanyakan begitu, demi Allah kebanyakan begitu. Makanya saya punya orang tua, Pak, karena kita belajar ilmu, ngeri dengan masalah hutang. Kalau kita bahas, lama banget hadis-hadis tentang hutang. Dan di Al-Quran ayat yang paling panjang tentang hutang. Jadi hutang itu subhanallah, cuma orang biasanya disepelein gitu kan. Itu saya bilang sama bapak saya, kalau bapak hutang nggak punya duit, tulis seperti kakek yang dulu diajarkan sama kita. Nanti saya lihat, saya nggak mau nguburin bapak sebelum saya bayar hutangnya. Karena saya tahu bapak saya punya sawah, punya rumah dan yang lainnya, saya jualin aja. Bayar hutang, kita nggak punya duit kok, bapak kita punya duit, hak dia udah jual. Nggak apa-apa. Terkecuali orang yang mati punya hutang, emang dia keadaannya kismin, kontrak misalkan, nggak bisa bayar hutang, kuburin aja dulu, hutangnya nanti gampang menyusul. Karena memang ini orang nggak punya. Kalau kita kan rumah punya, ya walaupun kecil, ya kan, motor punya, walaupun udah ngebul knalpotnya, ya kan, maksudnya punya gitu kan. Alhamdulillah. Selama ada barang yang wajib mengeluarkan buat dia hutang, si sahibul mayit ini punya barang, punya rumah, punya motor, jual motornya, bayarin ke utang. Harta-hartanya
Kalau misalkan contoh begini, ada orang meninggal, dia tinggalin satu motor Jupiter MX, ya. Ini Jupiter MX harganya sekarang ini yang 2016 paling 6 jutaan atau enggak 5 juta, udah murah ya kan? Itu bapaknya punya hutang 5 juta, ini jual MX ini 5 juta, anaknya jangan ada yang ngambil, udah bagiin ke sana. Sholat kagak usah dibayar, tahlilan kagak usah. Ya kalau anaknya nggak mau ngeluarin duit, emang anaknya pedit ya, pantat kuning ya kan, udah aja biarin ya, udah nggak usah ada apa-apa, yang penting tuh bapak kelar urusannya. Ini mah enggak, motornya dipakai, bapaknya nggak dibayar hutangnya, kebanyakan begitu. Makanya kita udah ditulis tuh, kalau nanti gua mati, lu harus, mending kalau orang yang sebelum meninggal wasiat dulu kan. Ada orang yang matinya tidur, tiba-tiba dibangunin apa? Mati gitu, yang begitu maksudnya. Kalau nggak ditulis khawatir. Makanya Ibn Ali bin Muhammad Al-Habsyi setiap hari itu sebelum mau tidur itu dia nginget-nginget nih, dosa dia apa ya, ada punya utang nggak ya, tulis. Ada punya salah nggak ya, ditulis. Ibn Ali bin Muhammad Al-Habsyi ditulis, nanti nak tolong mintain maaf ya sama orang-orang ini. Gitu. Kita makan malas ya. Kita mah nggak pernah, bahkan nggak pernah. Itu udah aja biarin jalan. Dikira kita panjang umur. Jadi kita mah nyangkanya kita kagak mau mati gitu kan. Padahal mah kita kalau masalah untuk akhirat, ka'annaka tamutu godan. Kalau untuk akhirat itu seakan-akan besok kita mau mati gitu. Jadi cepet-cepet gitu. Kalau dunia ka'annaka ta'isu abadan, santai aja karena kita mau panjang umur gitu dunia itu. Jadi kalau kematian ka'annaka tamutu godan, besok mau mati nih gua nih. Harus ngomong nih gua, harus tulis nih gua biar anak gua sampein, biar anak gua bayar, itu begitu. Kalau orang-orang soleh, mudah-mudahan kita dijaga dari hutang ya, kita dijaga dari musibah. Mudah-mudahan anak-anak kita berkah kita ngaji jadi anak-anak yang saleh-salehah, dan mudah-mudahan umur kita diberikan umur yang panjang dan barakah, dan mudah-mudahan semuanya hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca salawat askiru qalil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azhiril qalbin biqalbin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azhiril qalbin biqalbin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil radaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa
الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وريائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم. Alhamdulillah udah penjelasan kita, mohon maaf ini suara saya habis, ini ngantuk juga, baru pulang dari Taman Bunga 2 hari nginap di puncak, dan yang lainnya dari bis saya turun di lampu merah langsung ke sini. Alhamdulillah ketemu, alhamdulillah bisa duduk di majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.